करवाए जाण टैसट, इन्हां दे कोल आ रहे पैसे दी ईडी तो करवाई जावे जांच। राजोआणा नूं जत्थेदार बनाउण दे लई हरनाम सिंह धुम्मा तैयार, बोले भाई राजोआणा नूं जत्थेदार बनाउणा होवेगी खुशी दी गल, उन्हां ने कौम दे लई दित्तियां ने वड्डियां कुर्बानीआं। मुख्यमंत्री मान ते अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल, सूबे दे विच इंडस्ट्री लगाउणी होवेगी आसान, 45 दिन दे विच मिलणगीआं सारियां मंजूरी। अमृतसर दे विच पुलिस ने 6 नशा तस्करां नूं कीता गिरफ्तार, 4.5 किलो हैरोइन ते करीब 8 लाख की नकदी बरामद। पुलिस का दावा मुलजम के घर उतरदा सी ड्रग वाला ड्रोन। कुरुक्षेत्र दे विच एक शख्स ने स्टेट हाईवे के उत्ते बनाई कंध, कोर्ट दे विचों केस जितने के बावजूद शख्स नूं नहीं मिलिया सी पूरा मुआवजा। कोई फर्क तां पैंदा, देखना होएगा कि मूवी च की हुंदा। अगे वधदे हां ते गल सिद्धू मूसेवाला दी। सिद्धू मूसेवाला दी डॉक्यूमेंटरी दे उत्ते वधिया विवाद कोर्ट दी बरूहां तक पहुंच चुके। मूसेवाला के पिता ने डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग नूं रोकण दे लई मानसा कोर्ट दे विच पटीशन दाखिल की है। पटीशन दे विच कहा गया कि मूसेवाला केस का कोर्ट दे विच ट्रायल चल रहा है, जो इस डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग दे नाल प्रभावित हो सकता है। इस तो पहला बलकौर सिंह ने बीबीसी दे वल्लों बनाई गई डॉक्यूमेंटरी दे उत्ते करड़ा इतराज जताउंदे होए लीगल नोटिस भेजिया सी अते मुंबई पुलिस दे डीजीपी नूं चिट्ठी लिख के डॉक्यूमेंटरी की स्क्रीनिंग रोकण की मांग की सी। मूसेवाला के पिता का इल्जाम है कि स्क्रीनिंग तो पहला ना तो परिवार तो इजाजत लई गई अते ना ही कोई सलाह मशवरा होया। बीबीसी ने डॉक्यूमेंटरी दे लई 2023 दे विच मूसेवाला के परिवार नाल संपर्क किया सी। उस समय परिवार ने साफ इनकार कर दिता। मूसेवाला के पिता का दावा है कि बीबीसी ने FIR दे विच नामजद उन्हां मुलजमां दे नाल गल कीती है जो कानून की गिरफ्त तो बाहर ने अते विदेश दे विच बैठे ने। तो हुण सवाल ही है कि स्क्रीनिंग नूं लैके जिहड़े सवाल उठ रहे हैं इस विचाले की होएगा मानसा कोर्ट दा रुख। हुण अगे वधदे ते बारी अज दे सवाल दी। अज दा सवाल असीं बीबीसी नाल जुड़िया होया पुछ रहे हैं और बीबीसी लंडन दे वल्लों सिद्धू मूसेवाला नूं लैके जिहड़ी डॉक्यूमेंटरी बनाई है उस दे उत्ते विवाद है। तो सवाल बीबीसी दा OTT प्लेटफॉर्म है ते उस OTT प्लेटफॉर्म दा नाम की है? पीकॉक, नेटफ्लिक्स, हुलू या फिर आई प्लेयर? सही जवाब की है? थोड़ी देर दे विच पूरी जानकारी दे नाल मैं तुहाडे सामने इस सवाल दा जवाब रखां। हुण अगे वधदे अगली खबर दा रुख करदे हां ते गल होवेगी डोप टेस्ट दी। पंजाब दी सियासत दे विच डोप टेस्ट दे उत्ते शुरू होई राजनीति इनकम टैक्स तक पहुंच चुकी। दरअसल पंजाब सरकार दे विच मंत्री हरपाल चीमा ने अकाली दल ते कांग्रेस नूं नशे दे लई जिम्मेवार दसदे होए दोवें ही पार्टियां दे आगूआं दे डोप टेस्ट करवाउण दी गल कही सी। उथे हुण इस मामले 'च पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ का कहना है कि डोप टेस्ट तां छोटी गल है, पहला सारे प्रधान आगूआं ते विधायकां दी मनी ट्रेल की जांच करवाओ अते इस दा जिम्मा ईडी नूं सौंपिया जावे। इनकम टैक्स कराओ सारे ईडी नूं दिओ, भेजो। भगवंत मान जी नूं मैं चैलेंज करता, चीमा साहब भेजो मेरी रिक्वेस्ट, पहला तां इन्हां चारां प्रधानां दा कराओ। इन्हां कोल इनकम टैक्स अनलेस एंड अंटिल यू फॉलो द मनी ट्रेल। सुनील जाखड़ ने दावा किया कि जो टेस्ट करवाउण दी हामी भर रहे ने वो सवेर तक मुकर जाणगे। सारे MLA दी बाकी पहला लीडर का पहला लीडरां दी कराओ, इनकम ट्रेल टैक्स कराओ। ये कितों सरमाया आ रहा है आज तो 5 साल पहला 10 साल पहला ना कोई की सीगा टैक्स कितों है केड़ी इन्हां दी लाटरी। दरअसल डोप टेस्ट के उत्ते बयानबाजी का दौर राजा वड़िंग की उस स्टेटमेंट तो बाद शुरू होया जिस दे विच वो अफीम की खेती की हिमायत करते नजर आए सन। हुण सवाल है कि डोप टेस्ट वाले पासे सियासतदान वधणगे कि बाकी इस तरीके का कोई पंजाब दे विच कल्चर पैदा किया जा सकता है जदों असीं नशे दे नाल बहुत जूझ रहे हैं कि जिहड़ा भी साडा आगू बनना चाहुंदा है डोप टेस्ट लियावे वोट लैके जावे कि असीं उस पासे वध सकते हैं। खैर जो सियासत दे विच डोप टेस्ट ते सिर्फ बयानबाजी होवे फिर फर्क तां पैंदा। हुण अगे वधदे हां, अगली खबर दा रुख करदे हां। पठानकोट दे विच गर्मी लगातार वध रही है ते इस विचाले पिंड सिंधौड़ जी दे विच 2 बजुर्ग करीब 150 फुट उच्चे टावर के उत्ते चढ़ गए। एक कोई बिजली के टावर लग रहे हैं उत्थे, हाई टेंशन जिहड़ियां वोल्टेज तारां निकलदियां ने उस टावर के उत्ते चढ़े हुए हैं। अजे तारां उत्थे नहीं लगियां, सिर्फ टावर ही खड़ा किया। दस्सिया जा रहा कि डैम बराज औस्ती संघर्ष कमेटी के बजुर्ग अपनी मंगां नूं लैके तपदी गर्मी च टावर के उत्ते चढ़े ने जिन्हां दी उम्र 80 तो 87 साल के नेड़े है। दरअसल इल्जाम है कि सरकार ने जमीन एक्वायर करने के बदले नौकरी का वादा किया सी पर हुण तक वो पूरा नहीं होया ते मंग नूं लैके बुजुर्ग टावर के उत्ते चढ़ गए। वो बड़े टावर है उत्ते 2 बंदे व्यक्ति चढ़े गए। गर्मी भी काफ़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू भी पैन ली है, खतरे च है।
ਉਧਰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਲ ਚ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਟਾਵਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਸੜਕ ਤੇ। ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਲ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ PWD ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ कार्रवाई नहीं की। सरकार उसको पैसे देने की बजाय दोबारा कोर्ट में चले गई, कुशेत्रा कोर्ट में। कुशेत्रा कोर्ट से अभी कुछ दिन पहले सरकार का केस खारिज हो गया और रोड हो गई, तो हमने जाकर कब्जा कर लिया इसको, गवर्नमेंट पैसे तो इसलिए इन्होंने निकाल लिया। तो गवर्नमेंट उसको पैसे दे अपने, आप गवर्नमेंट देने का मतलब रोड। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ PWD ਐਕਸੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾरिज कर ਦਿੱਤੀ। तो जो भी बैलेंस कंपनसेशन एज पर एक्ट और एज पर लॉ और एज पर जजमेंट जो बनता है वो हम बना के डिपार्टमेंट को के थ्रू गवर्नमेंट को भेज देंगे और इनकी पेमेंट करवा देंगे। यही आश्वासन दिया। ਉਧਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। कुछ कोर्ट में मैटर चला रहा है, कह रहे जीत रहे, लेकिन समझ में जो PWD वाले से भी बुलाया गया है, जांच कर रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है रास्ता खोल रहे हैं, तो रास्ता खोल दिया जाएगा। हाँ जी। ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਇਸ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 8,07,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਰੋਨ ਲੈਂਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਹਾਥਰਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਗਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਸਾਕਿਬ ਸਾਰਨਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਲਾਸ ਐਂਜਲਿਸ ਤੋਂ। LA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ-ਭੰਨ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 700 ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ ਐਂਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਨੋਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਵਾਰਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।